Very good morning to SVB students. Myself, I am Megla, PG Assistant in Commerce and Accountancy. Today we are discuss about the 11th Accountancy subject. There are 8 units included in first volume. First unit is Introduction to Accounting. The second unit is Conceptual Framework of Accounting. Third unit is Book of Prime Entry. Fourth unit is Ledger. Fifth unit Trial Balance. Sixth unit Subsidiary Book 1. Seventh unit Subsidiary Book 2. Eighth unit Bank Reconciliation Statement. Now we are discuss about the Unit 1 Introduction of Accounting. What is the meaning of accounting? So the accounting means business entity and other organization carry on activity which involve exchange of money or money worth or economic resources, where the volume of this activity are large in number of its necessity, that these are recorded for the purpose of taking important decision to whether the activities are viable, gainful and to be continued or not. Information about the business and other organization is required not only to the proprietor and manager of business and other organization but also to various other interested users such as government, investors, customers, employee and researcher. That means accounting means it is an value of money. It is an value of money. That means involving to the money worth. That means involving to the money worth. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பண மதிப்பு, அதாவது மணியோட வேல்யூ, தட் இன்க்ளூடிங் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ எதுவும் இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா பொருளாதார வளங்களும் இன்க்ளூட் ஆன ஒரு விஷயத்தை தான் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா என்ன, எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டு இன்வெஸ்டர்ஸ், கஸ்டமர்ஸ், எம்ப்ளாயி அண்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ். இவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிற ஒன்று மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது எதுக்காக இவங்களுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குது, அந்த பிஸ்னஸோட அசட் அப்படிங்கிறது சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பிஸ்னஸோட அசட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அந்த பிஸ்னஸோட லயபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிற ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது நிறைய ஃபார்முலாஸை இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு விஷயந்தான் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பாருங்கள், raising and utilizing of finance for various purpose must be recorded systematically, scientifically and uniformly. It is very important because finance is most important resources next to the human elements for any economic activity. Hence, there is a need for principle, method and procedure to be followed to record all this information and is derived from this information. This feasibility and benefit of the activity carried out, accountancy provide to the basic theory, principles and method to be followed to account for all financial activity taking places is an organization. Accounting is the financial activity in a systematic way of help in uncertain to efficiency and performance of this activity and provide data about to the state affairs to the organization for further analysis and planning. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பிளானிங். எந்த பிளானிங் அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானிங்கே ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். அக்கௌண்டிங் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ட்ரேடிங்க்கு, ஒரு பிஸ்னஸுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The most important functions of a language is to be facilitate communication.
அதாவது இதோட முக்கியமான பணி என்ன, இந்த அக்கௌண்டிங்கோட முக்கியமான ஒரு ஜாப் என்ன அப்படின்னா தகவல் தொடர்பு, கம்யூனிகேட்டை கிரியேட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் பிஸ்னஸ் என்டிட்டி ரெக்கார்டிங் their ஆப்ரேஷன் performance and financial status can be obtained from the financial information recording to the accounting record. ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிஸ்னஸும் என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்களோ, அதாவது நிதி சார்ந்த ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது ஃபினான்ஷியல் பேஸ் பண்ண எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் எங்கே கொண்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்டிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அக்கௌண்டிங் அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. ஒரு பிஸ்னஸில் பண ரீதியாக என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதோ அது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு கணக்குக்கு பேர் தான் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் இல்லையா, தட் மீன்ஸ் சேலரி. ஸோ சேலரி கொடுக்கறது, டு பெய்டு சேலரி அப்படின்னா அது எதை பேஸ் பண்ண ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா மணியை பேஸ் பண்ண ஒரு டிரான்சாக்ஷன். ஸோ டு ப்ரொவைட் சேலரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல மணி கேஷ் அப்படிங்கிற ஒன்று இன்வால்வ் ஆகிறதுனால அது அக்கௌண்டிங்கில் கொண்டு வந்து நம்ம லெஜர்லையோ இல்லை ஜேர்னல்லையோ போடுவோம். ஸோ அது ஜேர்னல்னால் என்ன, லெஜர்னால் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் சம் பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்க்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், this information is communicated to the interest users of business information such as proprietor, managers, investors, customers and the government. So then next பார்த்தோம் அப்படின்னா evaluation of accounting. ஸோ ஒரு அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறதோட பரிணாம வளர்ச்சி எப்பெல்லாம் இருந்தது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நல்லா தெளிவாக பாருங்கள். இன் இந்தியா 23th century ago, Chandragupta Maurya ministers Kautalya write to be a book named to the Astasastra. ஸோ இதில் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள். அதாவது நம்ம இந்தியாவில் 23வது நூற்றாண்டு, ஸோ 23rd செஞ்சுரிக்கு முன்னாடியே சந்திரகுப்த மௌரிய அமைச்சர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கௌடல்ய அஸ்தசாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலில் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சில குறிப்புகளை எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எந்த காலத்திலிருந்தே இருக்குது அப்படின்னா சந்திரகுப்த மௌரியர் காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், in the earliest days of civilization, accounting was done by the stewards who managed the proprietor of wealthy people, they rendering accounting periodically to the owners of proprietor. The stewardship accounting is said to be a root of accounting. Record of debit and credit were found in the 12th century itself. அதான் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு நாகரிகம் வளர்ந்த அந்த காலத்தில் இருந்தே அந்த செல்வந்தர்கள், அதாவது யாரெல்லாம் பணக்காரங்களாக இருக்காங்களோ அவங்களால இந்த கொண்டு வந்த பட்ட கணக்குகள் தான் இது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2 விஷயம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், the accounting recording in the debit and credit to find to the 20th century itself. ஸோ டெபிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் கிரெடிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டெபிட்னா என்ன, கிரெடிட்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம சம் பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்க்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இன் 1494 லூக்கா பாஷியோலி ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 1494 லூக்கா பார்ஷியோலி, அதாவது அக்கௌண்ட்ஸோட ஃபாதர் யார், அக்கௌண்டன்சியோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னா இந்த லூக்கா பார்ஷியோலி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் தான். இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா இத்தாலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன் 1494 லூக்கா பார்ஷியோலி இன் இட்டாலியன் டெவலப்டு டு த டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் சிஸ்டம். இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் சிஸ்டம், அதாவது இரட்டை பதிவு முறையை யார் ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னா இந்த லூக்கா பார்ஷியோலி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Due to the industrial revolution in the 18th and 19th century, large-scale operations were carried on and joint stock companies emerged to the important form of organization.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் பாருங்கள் ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ் தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஃப் கம்பெனிஸ். ஸோ பெரிய லெவலில் இருக்கிற கம்பெனிஸுக்கு கூட எது ரொம்ப நீடடாக தேவைப்பட்டது அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் விச் ரெக்வயர்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஃப்ரம் மேனேஜ்மெண்ட். ஹென்ஸ் இட் சேஃப்கார்ட் டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஓனர் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ். The business establishment require detailing information about business which paved to the way of development in comprehensive financial accounting system. ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்டர்ஸுக்கோ அது இல்லாமல் அந்த ஓனர்ஸுக்கு தன்னோட சேஃப்கார்டுங்கிறது என்ன, தன்னோட நலனை பாதுகாக்கிறதுக்காக அக்கௌண்டிங் எப்படி போயிட்டுருக்கு, தன்னோட பிஸ்னஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு, அது ப்ராஃபிட்டில் தான் போகுதா இல்லை லாஸ் ஆகுதா, ஒருவேளை ப்ராஃபிட்டில் அந்த பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா தொடர்ந்து அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணலாம், லாஸில் போயிருந்தது அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வே தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 20th century the need for analyzing for financial information. அந்த இதெல்லாம் அந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் கம்பெனிக்கு தேவைப்பட்டதுனால இந்த 20th centuryல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அவசியம் தேவைப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். ஸோ மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இப்போ தான் நம்ம லெசனுக்குள்ளேயே போகிறோம். இது வரைக்கும் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா என்ன. அக்கௌண்டிங் இஸ் த சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஐடென்டிஃபையிங். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பாருங்கள், இந்த ஒரே ஒரு லைன் போதும் அக்கௌண்டிங்னா என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. பாருங்கள் அக்கௌண்டிங் இஸ் த சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபையிங். அதாவது இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க? டு மெஷரிங், ரெக்கார்டிங், கிளாசிஃபையிங், சம்மரைசிங், இன்டர்பிரட்டிங், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அத்தனையும் எதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஃபினான்ஸ் மீன்ஸ் மணியோட இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. அக்கௌண்டிங் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் த ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள், ஹவு த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஹாவ் பீன் எம்ப்ளாய்ட் அண்ட் த ரிசல்ட் அச்சீவ்டு பை தேர் யூசர்ஸ். ஸோ என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் என்ன வளங்கள் இருக்கோ பெற்றிருக்கக்கூடிய வளங்கள் அது. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹவு த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஹவ் பீன் எம்ப்ளாய்டு, ஒரு என்ன வளங்களை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் த ரிசல்ட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் தேர் யூஸ், இந்த அக்கௌண்டிங்கை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த ப்ராஃபிட் ஏர்ன்ட் ஆர் லாஸ் இன்க்ளூட் டியூரிங் டு த அக்கௌண்டிங் பீரியட், வேல்யூ ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் அசெட், லயபிலிட்டிஸ், capital can be uncertain from the information recording to the accounts. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் தெளிவாக பாருங்கள், இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அசெட், இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா லயபிலிட்டிஸ். என்ன மேம் புது வார்த்தையாக இருக்குது? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அசெட் அப்படின்னா என்ன, சொத்து. உங்கள் கையில் இருக்கிற எல்லா சொத்துக்களுமே அசெட் தான். எனக்கு புரியல மேம், சொத்துன்னா நீங்கள் எதெல்லாம் சொல்கிறீங்க? உங்ககிட்ட இருக்கிற லேண்டு, உங்ககிட்ட இருக்கிற பில்டிங், உங்ககிட்ட இருக்கிற ஜுவல்ஸு, உங்கள் கையில் இருக்கிற பணம், உங்கள் பேங்க்கில் இருக்கிற பணம், அப்புறம் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் யாருக்காவது கடன் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அது ரிட்டர்ன் வரும் இல்லையா, அதுவும் உங்களுக்கு அசட்டு தான். ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சொத்துக்கள். ஸோ அடுத்தது என்ன மேம் அப்படி லயபிலிட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா பொறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பொறுப்புகள்னால் என்ன? ஒருத்தர் நமக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம ரிட்டர்ன் பே பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்டு லயபிலிட்டிஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ எப்படி அசட்டுக்கு வந்து கையில் இருக்கிற காசு, பேங்க்கில் இருக்கிற காசு, பணம், நகை இந்த மாதிரிலாம் சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி லயபிலிட்டிஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா பேங்க் லோன் சொல்லலாம். எப்படி மேம் பேங்க் லோனு? அமௌண்ட்டு நமக்கு கையில் உள்ளதானே வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட்டு கையில் வரும், பட் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணியே ஆகணும், ரீபே பண்ணியே ஆகணும், அது உங்களுக்கு பொறுப்பு. ஸோ பேங்க் லோன் சொல்லலாம். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு ஒருத்தர் கடன் கொடுத்துருப்பாங்க, அப்போ கடனை நம்ம என்ன பண்ணணும், திருப்பி ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும். நல்லா கவனிங்க, நம்ம ஒருத்தருக்கு கடன் கொடுத்துருந்தா அது டெப்டாஸ்,
அது சொத்துக்கள் போயிடும். நமக்கு ஒருத்தர் கடன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது நம்ம என்னது திருப்பி செலுத்த வேண்டியது, அதனால் அதை லயபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி போத் அசட் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஐட்டம்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூஷன் சர்டிஃபிகேட் பப்ளிக் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். Accounting is an art of recording, classifying and summarizing to the significant manner and it term of money transaction and even which the part at least financial character and interpreting to the ரிசல்ட் தேர்ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு அமெரிக்கன் அக்கௌண்டிங் அசோசியேஷன் ஒரு அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, மணியை இன்வால்வ் பண்ண பொருளாதார தகவல்களை அளவிடக்கூடிய தகவல்களை தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு தான் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃப்ரம் த above definition to the following attribute to the accounting எமர்ஜர். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், அக்கௌண்டிங் இஸ் அன் ஆர்ட். அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான கலை. இட் ரிசர்வ் டு த எக்ஸ்பர்டைஸ் and skill to the accountant to design accounting system and policies to decide the accounting process in order to suit the recruitment of an organization. அதாவது அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான கலை. அது தன்னோட நிறுவனம், அதாவது கம்பெனி, ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை தான் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம். அந்த கம்பெனிக்கு தேவையான அக்கௌண்டிங் சிஸ்டமை வடிவமைக்கக்கூடிய ஒரு கணக்கியல் முறையை தான் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, தே டிரான்சாக்ஷன் ஆர் ஈவென்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் மஸ்ட் பி ரெக்கார்டட் இன் மானிட்டரி டேர்ம். இது முழுக்க எதை சார்ந்தது அப்படின்னா பண மதிப்பை சார்ந்தது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, accounting process involving recording, classifying and summarizing to the transaction and analysis to the interpretation of result. ஸோ accounting process அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்கிறது, அதாவது கணக்கை பதிவு செய்கிறது, அதை வகைப்படுத்துறது, அது பகுப்பாய்வு செய்கிறது, இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது தான் கணக்கியல் அப்படின்னு, அதாவது அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், லாஸ்ட்டு, the result of such analysis must be communicated to the person who are interested in the search information. அதாவது கணக்கியல் தகவலில் ஒரு ஆர்வமுள்ள ஒரு பயனீட்டாளர் தன்னோட முடிவுகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பாருங்கள், அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன, அக்கௌண்டிங் எதுக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற இன்ட்ரொடக்ஷன் மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த கிளாஸ் போதும். ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் லெசன்ஸ்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அக்கௌண்ட்ஸுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு நோட்டு போடணும். அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டு அப்படின்னு இருக்கும். 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியாததுனால சொல்கிறேன். ஸோ 10th முடிச்சு 11th வர ஸ்டூடெண்ட்ஸு அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டுன்னே கடையில் விற்கும். ஸோ நீங்கள் அதை வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட் என்ன நடத்தினமோ, இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அதை ஒரு ஹின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஹின்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸை நம்ம நடத்தும் போது என்னென்ன நடத்துகிறோமோ டே டு டே நீங்கள் ஹின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஹின்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இந்த ஹின்ஸ் எடுத்து அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க. நீங்கள் ஹின்ஸ் எடுத்ததையும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நெக்ஸ்ட்டு என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.